Okay, students, and one more thing, in the initial phase and at last, you try to switch on your videos. So I'll just take a screenshot, then we can go ahead with our class. Okay, I know there will be definitely an issue with respect to the network bandwidth, but you try to switch on, will come to know. Let me see your faces. How are you people? I know you'll be happy, I know you'll be safe, enjoying the holidays. Okay, good, that you should stay happy. Okay, so it's good that you all are safe too. Let you be all safe even till that till this thing is going to clear. Okay, we'll have good sessions at home with parents, with ourselves. Okay, try to switch on at least for a while. I'll just take a screenshot and I'll go ahead with my class. Okay, so that I can even have the clarity with respect to attendance. I can just cross check. So if there may be some chances where we may come across some technical glitches which may not support a clear attendance, for that reason you can just switch on if possible. If not, no problem. We'll also take a screenshot at last. Also after the class we'll take one more screenshot. Okay students, I'll go ahead with my class. Okay, if my voice is clear, I'll start with my class and I'll be even starting my presentation, students. If you come across any issues in between, please put a message in chat box. I'll pause and I'll clear that and I'll go ahead. Okay, 1 minute. I'm presenting. Let me know if you're able to see the presentation. Wait. Okay, window. Okay. If you're able to see the presentation, please put a message in chat box, students. I'll just even increase the font size. Okay. Let me know if you're able to see the presentation, students. Yes. Okay, I'm able to get your things. Okay students, then we can go ahead. Good that you are able to see. Okay, still few are joining. Okay, I'll allow them in between the class, no problem. We'll go ahead, and if you come across any doubt, you can just have a look over this presentation, have a look of these points. So if you come across any issues, let me know, or any doubts. Okay, I think presentation is clear and it is visible for you. You can also go through the points, I think. Okay, if that is the case, then I'll go ahead. If you're able to see large font, okay for me. So this is all what we have discussed in our previous classes. Okay, so I'll just go through the things. I'll just show you the things or points so that you'll revise or glance the things. This is all what we have discussed in our previous class regarding the cell organelle, cell structure, and finally we have the ultimate important structure, that is chromosome. We were into this structure. Okay, chromosomes are darkly stainable thread-like structures which are going to have the genetic material, which is nothing but the DNA or genes, which is going to help for the hereditary nature or hereditary transformation. Okay, in case of all the living organisms, that is what we have discussed. And we have different structures or parts of that. So we have centromere, or it is also called as primary constriction, and this is going to have the arms, which we call it as chromatid, and the tip or the terminal region of this chromosome we call it as telomere. Okay, so this is the basic or important parts that we are going to come across. Apart from this, we do have other covering like things like pellicle. Then we have the inner jelly like substances called matrix, and we'll be coming across thread like structures which we call it as chromonema, chromonemata. Okay, so on that we will be having the beaded like structures which we call it as chromomere. This is all what we have apart from the other important structures. Okay, that also we have discussed, and we have also given some of the example diagrams also to understand what is what and how they are going to be organized. Okay, we'll go a little bit detail with respect to each of this part. Okay, as they have specifically mentioned in your syllabus regarding each part, like they've asked for centromere, they've asked for this secondary constriction, they've asked even for the chromomere. Okay, so all those things have been asked separately, so that we will just have some points, minimum of 5 or 6 points related to those parts of chromosomes. Okay, I think in the last class we have discussed even about centromere, that is primary constriction, the middle portion, or we have a constricted area on this chromosome. Okay, that is what we call it as centromere, or it is also called as primary constriction. And this can be seen
only during metaphase, not during any other phase or division. And this constriction or centromere will be broken during anaphase. In metaphase, it will be complete circular ball-like structure at the center of the chromosome, or it may be away from the chromosome, as we have discussed different types based on the presence of centromere. Okay, so we have acrocentric, telocentric, metacentric, submetacentric, depending upon the position of centromere. Okay, that is what we have discussed with respect to this. So it will be complete in metaphase and it is going to split during anaphase. Okay, then we have different parts or different things like function of centromere. The function or the major activities performed by the centromere is, this is going to help for proper arrangement of chromosomes during metaphase. So you all know that there will be a metaphase plate. After prophase, there will be arrangement of chromosomes at the middle of the cell. We call that as metaphase plate. That is going to happen properly with the help of centromere. Okay. Not only that, for the movement of chromosomes towards their poles, for splitting, okay, for splitting and to move towards their respective poles to complete their division, this centromere also helps for splitting purpose. Not only that, centromere also helps for the formation of the arms that we have in case of chromosomes, which is completely filled with the genetic material. That is also be done by this centromere. And not only that, this centromere helps in maintaining the shape of the chromosome so that it will not become unstable. This also maintains the stability of the chromosome structure. These are little bit when depending upon the end of this DNA, okay, we will be having these different ends, okay, sticky ends, non-sticky ends of this DNA. Depending on that, we have even stability factor. If there are no non-sticky ends, then they will be stable. Okay. If there are sticky ends, they will be unstable. That means they are ready to attract other DNA molecule. Okay. That is going to be even controlled by this centromere and telomere together. Okay. So that is, till this we have discussed in our previous class. Okay. And we have a special protein complex. A special protein complex which is going to cover the centromere. There is a special protein complex which will be present on the surface of the centromere, which we call it as kinetochore. There is a special multi-protein complex which we call it as kinetochore, which is present on the surface of the centromere. Okay, which plays an active role even in the formation or attachment of spindle fibers. Okay, there will be formation of spindle fibers to split the chromosomes that will be attached to this kinetochores, which is present on the surface of the centromere. Okay, to which there will be attachment of spindle fibers during cell division or splitting of chromosomes. Okay, here if you take one centromere, there will be presence of two kinetochores on both the sides. So here there will be one towards one side there will be one kinetochore complex, and towards the other side there will be present of one kinetochore complex. That means they are nothing but simple protein complex, a cap-like structure. It is a cap-like structure that is going to be present over this constriction, primary constriction, what we are going to call it as centromere. Okay, that will be facing opposite direction. That is what the kinetochores are. And we have difference with respect to the structure of kinetochore. Okay, with respect to different plants or different organisms, we have difference in the shape or structure of kinetochore. Okay, so when it comes to the lower plants, if you take lower plants like pteridophytes, bryophytes, okay, algae, those things are going to have a trilamellar type of kinetochore. That means there will be three lamella like, three membrane like structures on this centromere in case of lower plants. But when it comes to higher plants, as I told you, it will be a cup-like structure or a cap-like structure on this centromere. Okay, that is how the kinetochore will be, and the major function of this is for the attachment of the spindle fibers, which is going to help for division of chromosomes in a proper way or equally. Okay, so this is regarding one structure.
So next we have another constriction. Another constriction which may be present on few chromosomes or some of the chromosomes within a particular organism, which we call it as secondary constriction. So the primary constriction that we are going to come across is centromere. Okay. Apart from this, we have secondary constrictions that is going to be there in some of the chromosomes. Okay. That may be varied in number too. These secondary constrictions may also have variation with respect to number. That means it may be 1, it may be 2, or it may be 3. There may be many number of secondary constrictions, but the centromere will be generally 1. The primary constrictions will be generally 1, whereas the other constrictions like secondary constrictions will vary in their number. They will be more or few. Definitely it will be 1 or more than that. Okay. And after this secondary constriction, it is going to leave or it is going to have a part of chromosome. Okay. Secondary constriction ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Satellite chromosome is found because of secondary constriction. The part of chromosome that is beyond this, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರಬ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ವಿ ಮೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆರ್ ಟ್ರಬ್ಯಾಂಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? This satellite chromosome will be attached to the main plant or main chromosome through a thread-like structure. You can see here. Okay, through a thread-like structure, this satellite chromosome is attached to main plant body. That is about the attachment of this secondary constriction and with respect to the satellite chromosome. The chromosomes which are going to contain the satellite part, the chromosomes with satellite chromosomes or satellite part, we call that chromosomes completely as satellite bearing or satellite chromosomes or SAT chromosomes in a short way. The chromosome with satellite part, okay, that chromosome can be called as SAT chromosome or satellite chromosome. Okay, these secondary constrictions are going to be of two types. These secondary constrictions may be of two types. One is NOR region. We call it as NOR, which is nothing but nucleolar organizing region. NOR is nucleolar organizing region, or we may also call it as joint. Okay, so we have two structures similar to these secondary constrictions. One is NOR, which is nucleolar organizer region. That means this is the zone or part of chromosome which is going to help for production or formation of nucleolus that we are going to come across within the nucleus. This is what we are seeing in metaphase. ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಹೊರತು ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಂತ ಜಾಗ ಇದು ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ನಾವು NOR ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ರೀಜನ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇ ಬಿ ಕಟ್ somewhere, or there may be a fused part, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ವೇನಪ್ಪ, ಆ ಜಾಗನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ. ಇನ್ನೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಜಾಗನ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇಂದ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಈಸ್
the producer of ribosomes, okay, which will be there in nucleus. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ ಬಂದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವು ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ organized or produced from this secondary construction of the satellite chromosomes. We all know that there must be nucleolus in the nucleus, then there must be even ribosomes within the cell to perform protein synthesis. Okay, then definitely maximum of the chromosomes that we are going to have will definitely have one or many secondary constructions, which is mandatory for the process of formation of ribosomes or nucleolus. Okay, I think you understood these points clearly with even the diagram. You can see one secondary construction here, satellite part here. We have primary construction, which can also be called a centromere. We have bead-like structures called chromomere. The thread-like structure that is going to be there within this matrix is what we call it as chromonemata. And the terminal end or part of this chromosome is called as telomere. And I told you that we have heterochromatin and euchromatin region. So in case of heterochromatin region, we'll be having mixture along with chromatin materials. Other materials of the matrix will be there. Whereas in case of euchromatin, only genetic material will be present. So you can see secondary construction 2 here. So if we have secondary construction 1 here, the number of secondary construction may also vary with species. Okay, that we have to remember. So this is how primary construction will be. Okay, then we have constitutive heterochromatin region, and we have intercalary. That means in between the DNA threads, if there is the heterochromatin region, we call it as intercalary heterochromatin region. Okay, so we'll go ahead with next important part, that is telomere. The terminal part of the chromosome or the tip of the chromosome is what we call it as telomere. Okay, then what this telomere is going to have, what are its components? Okay, generally all these parts are going to have the genetic material. Maximum chromosomes will be having the chromatin or the genetic material or DNA, what we call it as. Okay, but we have different regions in that. One will be having coding sequence or coding region. They may also have non-coding regions like introns and exons. Okay, that is what going to be there on this gene. Okay, that you would have studied in case of your molecular biology. Okay, then if you take telomere, which is nothing but the terminal part or tip of the chromosome, is what we call it as telomere. This is going to have, telomere is going to have repeated DNA sequence. Telomere is going to have repeated DNA sequence. That means it will be always rich in GC combination. That is, guanine and cytosine nucleosides will be more, nucleotides. Okay, nitrogen bases like guanine and cytosine will be always more. It will be always rich with guanine and cytosine. If you come across the DNA or the genetic material of the telomere region, you will be coming across more presence of guanine and cytosine. This telomere will be rich in repeated sequence of guanine and cytosine. Along with this, there may be even presence of some proteins also. Okay, this will also have some of the proteins along with this sequence. Okay, this telomere will be produced at last. ಇದು ಮೊದಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಟೀಲೋಮಿಯರ್. DNA ಥ್ರೆಡ್ಸು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಮೊದಲೇಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ತುದಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಈ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಕೊನೆ ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂಥರ ಟೋಪಿ ತರ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ ತರ ಬ್ಲಾಕ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. The other functions will not carry out further. It will be stopped there itself. That is the major function of telomere. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So telomere is the terminal part with a short repeated sequence of DNA with guanine and cytosine rich with
ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಗ್ವಾನೈನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಇದು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗುವಂಥದ್ದು, ತಯಾರಾದ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ತರ, ಟೋಪಿ ತರ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೀಲೋಮಿಯರ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್, ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಈಸ್ it is going to give stability to the chromosome by preventing end-to-end fusion of chromosomes. ಅಂದ್ರೆ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳು ಒಂಥರ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಆಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಆ ಫ್ಯೂಷನ್ ನ ಆಗದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This telomere will avoid the fusion of the ends of chromosome, or it may be the ends of the DNA material. Okay, that is what the major function of telomere is. ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ನೀವು ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಟುಗೆದರ್, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಎರಡನ್ನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಈಸ್, ಟೀಲೋಮಿಯರ್ನ ಎರಡನೇ ಮೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್, ಝೈಗೋಟಿನ್, ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ, ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್, ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಎರಡು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಕಯಾಸ್ಮೆಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಅವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಟರ್ಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಿನಾಪ್ಟೋನಿಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಸಿನಾಪ್ಟೋನಿಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 chromosomes ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಯಾಕೆ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವೇನಪ್ಪ. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್, ಕಯಾಸ್ಮೆಟ, ಕಯಾಸ್ಮಾ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, PUC ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರ. ಆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನೋಪ್ಟಿನಿಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಾಪ್ಟಿನಿಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲನಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ನ ಕೆಲಸ. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟೀಲೋಮಿಯರ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕತೆ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ, ನೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ this telomere is going to indicate. This is going to detect the senescence or aging. Okay, that is what the major functions of telomere. Okay, then we'll go for other structures. So we have chromomeres. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಯಾವ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ chromomeres. Okay, so these chromomeres, as I told you, these are going to be present on this genetic material or on this thread in the form of a bead like structures. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲನಪ್ಪ, ಥ್ರೆಡ್ ತರ ಏನೋ ಇದೆ, ಜೊತೆಲಿ ಅದೊಂಥರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ bead like structure. So that bead like structure is what we call it as chromomere. Okay, ಆ ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್ ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ chromomeres. Okay, sometimes
ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗುಡ್ಡೆನೂ ಕೂಡ. ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್. ಇದೇ ನಮಗೆ ಬೀಡ್ಸ್ ತರ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ಆನ್ ದಿ chromonemata chromatin threads, we are going to have this beaded like appearance. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಬೀಡ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇರ್ತವೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ chromomeres, and this is going to be happening because of accumulation of chromatin material. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲನಪ್ಪ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಬೀಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಎ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆನ್ ದಿ chromosome is what we call it as chromomere. Okay, then this chromomeres will be tightly coiled during metaphase. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಫೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. It is not easy to find out chromomeres during metaphase stage. Okay, but ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಝೂಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಬ್ರಷ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಟಿನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಝೂಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಎಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಆ ತರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಟಿನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. These chromomeres will be more and it will be clearly visible in case of polytin chromosomes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಪ್ಪ? ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್ಸ್ ಏನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. DNA ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತ ಜಾಗ ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ದಿಸ್ ಝೋನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ RNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಬೇರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ RNA ತಯಾರಿ, ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಿದೆ, mRNA, RRNA, TRNA ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ RNAಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಲಿ ಅವುಗಳು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್ ರೀಜನ್. Okay, so these are some of the important aspects of chromomere. Okay, then we'll have some differences with respect to this chromomere and centromere. ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ present at the center of the chromosome. Okay, whereas this chromomere is a beaded like structure present on the chromosomes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋನೆಮ್ಯಾಟ ದಾರಗಳ ತರ ಇರ್ತಾವಲ್ಲನಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಣಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆಮ್ಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ chromatids, okay, of a chromosome together. That is about the centromere definition. And when it comes to chromomere, as I told you, it is a bead like mass of coiled chromatin present along the length of the chromosome. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್ಸ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. Okay, so next with respect to position of this centromere, as I told you, maximum case ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಏನೈತಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಓಕೆ, ವೆರಸ್
ಈ ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಬೀಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಂಥ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲೆಂತ್ ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೋಮೈಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಲಸ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆರ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಲೈಕ್, ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಅಗಲವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾರೋ ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತರ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬೀಡ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಒಂದು ದಾರದ ಮೇಲೆ ಮಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕೆಲವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಹೋಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದನ್ನ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪೆಲಿಕಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ present within this matrix, which is going to have the genes or DNA, which we call it as chromonemata. On this there will be beaded like structures which we call it as chromomer. ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕೈನೆಟೋಕೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ present on the centromere in the form of a cap in higher plants, in the form of a trilamellar structure in case of lower plants. This is going to help for the attachment of spindle fibers, which is going to help for splitting up of the centromere or the chromosome during division. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಎನ್ವಾರ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗನ ನಾವು ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ ಸ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಮ್, another name for this secondary constriction, or we can also have joint there because of fusion or the breakdown of these chromosomes. Okay, that is what about secondary constriction is. Telomere antandre it is the short length of DNA molecule with repeated sequence of DNA which is rich in guanine and cytosine nitrogen bases. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಒಂದು, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ಗಳು ತುದಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಈ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಿನಾಪ್ಟೋನೆಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ನ ಕೆಲಸ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್
ದಿ ಏಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಈಗ ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಲೆಂತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅನಾಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಟೀಲೋಮಿಯರ್ ನ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟೀಲೋಫೇಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಲೆಂತ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಅದರ ಏಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. Okay, so that is regarding the important parts what we have discussed. So finally, I'll just even want to tell about some of the points related to ultrastructure or electron microscope studies, about their length or about their other structures. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ ಯಾವ್ದನ್ನ, ಟೀಲೋಮಿಯರ್ನ ಬಿಡಿಸಿದೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇವನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಈಚ್ ಒನ್ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ topic that we are going to discuss, that is regarding ultrastructure of chromosome. Okay, when it comes to the detailed studies, as we all know, the metaphase chromosome is going to have two sister chromatids with respect to their diameter. With respect to the diameter of each arm, it will be around 700 nanometer. These sister chromatids will be having the diameter of 700 nanometer. Okay, and if you go in depth, this chromatid is going to have or contain a central non-histone core of protein, which we are going to call it as scaffold anta karitivi. I'll show in some diagram, I think, so we can come across. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ನಾವು ಅದು ಸುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್. ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯಲಾಗಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾನಪ್ಪ, ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ, ಅಂತದ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಕೋರ್. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವೇನಪ್ಪ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಲೂಪ್ಸ್, ಇದೇ ಸೆಂಟ್ರೋಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್ ತರ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ it will not be present. Okay, so that is regarding the chromatin loops or the scaffold region. Okay, I'll be just going ahead with other points of the ultrastructure of chromosome. Okay, the electron microscope tells that, or electron microscopic studies tells that we have a central non-histone core called scaffold. ಅದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಜ್ 30 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ವೇನಪ್ಪ, ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದೊಂದೇ ಲೂಪ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಲೂಪ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. 30 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ನ ಸೈಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೂಪ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ. ಇದರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ರೇಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೊಂದು ಈ ಕಡೆಗೊಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ರೀಜನ್. ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಲೂಪ್ಸ್, ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ. ದಿಸ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 300 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ DNA ಆಫ್ 100 kilo base pairs. Okay, so it may going to have the 100 kilo base pairs of nitrogen bases. Kilo base ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಗಳು.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ 1000 ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದಿದ್ರೆ 1 kb ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1000 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಸೊ 10 kb ಅಂತಂದರೆ 10,000, 100 kb ಅಂದರೆ 1 lakh ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೂಪ್. ಈ ಲೂಪ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೂಪ್, ಸಣ್ಣ ಲೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ವೇನಪ್ಪ, ಇದರ ಲೆಂತ್ ಪೂರ್ತಿ ಅಗಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು 300 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದು ಲೂಪಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಮಗೆ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Okay, depending upon different species, the base pairs number also varies. Okay, so this is with respect to ultra structure. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಲೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ನಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ರೀಜನ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೀಲೋಮಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಕೈನೋಟೋಕರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯೇನಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಒಂಥರ ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೈನೋಟೋಕೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಫೈಬರ್ಸು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಫೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನ, ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ನ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ತಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಒಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕೈನೋಟೋಕೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ cell division. Okay, so this is regarding the structures or the parts that we have discussed in detail. Okay, I think now you are familiar with respect to the diagram of chromosome. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಕ್ರೋಮೋಮಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಕ್ರೋಮೋನಿಮಾ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ದಾರಗಳ ತರ ವಿತ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಕ್ರೋಮೋನಿಮಾ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ is what we call it as centromere. Then we have matrix which is the jelly substances or jelly like material within the chromosome. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೆಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಪೆಲಿಕಲ್ನ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ದೇ ವೇರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಪೆಲಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಪೆಲಿಕಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ diagram or picture of chromosomes. Okay, so if you have any doubts you can put in chat box if you come across. If not, I'll just end or else I'll go for the last points regarding the ultra structure of chromosome. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ತುಂಬಾನೇ ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಔಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ DNA ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ DNA ಎಳೆದು ಅದು ಸುತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ದಾರದ ಉಂಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ದಾರದ್ದು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ವ, ಟೈಲರ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲನಪ್ಪ. ಸೊ ಆ ಥರ ಹಿಡಿದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 8 ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. 8 ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೋನು 8 ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. 1, 2, 3, 4, ಕೆಳಗಡೆ 4 ಇರುತ್ತೆ. 1, 2, 3, 4 ಅದೇ ಥರ 8 ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ DNA ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ DNA ಸುತ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. To make this compact structure, this histone is very helpful to hold this and to make it condensed. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹಿಸ್ಟೋನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ H1, H2, H1A, H2B
ಎಚ್ ಬಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು, ಎಚ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು, ಎಚ್ ಸಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸಮ್ ಮಾಡಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆ DNA ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಲ್ಲರ್ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್. ಅದರಿಂದ ಇದು ಲೂಪ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ಸ್. ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಹಿಸ್ಟೋನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ the ultra structure and the important structures of or parts of chromosomes. Okay, so if you have any doubts regarding these structures, you can ask. ನಿಮಗೆ I cannot start the concept of nucleosome. ಈಗ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ half an hour. So we can complete that in next class. Okay, for today I think this is sufficient, students. Okay, so if you have any doubts regarding these points, so we can discuss. You can put in the chat box. We can go for discussing regarding that. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೇರ್ಡ್, ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಕೆಲವು ಇದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ, or else we can go for ending the session, students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ you can understand, if you can go through the material. If you have any doubts, you can ask us at any time. Okay, I think that's it for the day. Let me know or let me wait for your doubts. So if not, if there are no doubts, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. I'll take a screenshot and I'll just end my session. Okay, tomorrow we'll be discussing in detail about this nucleosome model. ಆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ half an hour. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, okay students, finally I wish you people to stay safe, take care of yourself, take care of your parents, take care of your people. Stay brave and bold. Whatever it is, whatever comes, will accept the things in a good way, in a positive way. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್, ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಸೂನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಡೂ ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್. ಖಾಲಿ ಅಂತೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಖುಷಿ ಕೊಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇ ಎಂಗೇಜ್ಡ್, ಕೀಪ್ ಫೋಕಸ್ಡ್, ಸ್ಟೇ ಎಂಗೇಜ್ಡ್. ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ರೂಮರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಏನೇನೋ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಯು ಆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್, ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸೋಣ. ವಿಲ್ ವೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸ್. ಈವನ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮರಿಬೋದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋರು ಮರಿಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ ಅಸ್ ಸೇಫ್. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ನಮಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬೆಟರ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೆಟರ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಫರ್ದರ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ದಿ ಸೆಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, you can leave the meeting, students. You can leave the meeting.
ಯೂನಿಟ್ 3 ಸಮರಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೋಟ್ಸು.